من عبد الله وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله ثم إلى أخيه مهاجر الله أحمد بن عيسى ووصولهم وفقهم ثم إلى أخيه الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفقهم وجامع سادتنا علي بعلي ووصولهم وفقهم ثم إلى أخيه أهل الزنبل والأقدر والفقيه من البشار والمعنى وباقي وشبيك ووصولهم وفقهم ثم إلى أخيه جميع أولياء بهذه البلدة أن الله يتغشم جميع رحمه يعلي دغى بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا من يخطب وصاله يغضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعصله القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر معادي وصرفه ورداعي. يا ربي صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحظ بحسنك الممنع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا عليك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هذا حاد المودة حيج الأشجانا والله ما ذكر
ذكر الحبيب والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نسوانا عين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعاش وأذهب رانا فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان واقصد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبأنا الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا مستمسكا بالعروات الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وقي قضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا لم تفترض من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا فحره الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في كتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله يا عليه أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله حتى عليه أولاد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي
ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه وحنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك ربك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء نوحانا صلى الله بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وقف المصطفى كالوردنا الله وإذ يبقى إذا آياتي وقف المصطفى كالوردنا
وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل عليه على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Atqal Atqiya 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 Assalamu alaik Ahmad ya Habibi Assalamu alaik Toha ya Habibi Assalamu alaik Ahmad ya Habibi Assalamu alaik Toha ya Habibi Assalamu alaik Mustafa fil qiyam Assalamu alaik Assalamu alaik Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Atqal Atqiya Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Atqal Atqiya Assalamu alaik Mustafa bil qiyam Assalamu alaik Muhammad bil ghamam Assalamu alaik Mustafa bil qiyam Assalamu alaik Muhammad bil ghamam Assalamu alaik Mutawali bil karama Assalamu alaik Assalamu alaik Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Atqal Atqiya Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Atqal Atqiya اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad صلى الله عليه innal habibal Mustafa tuhfatil wa nur
سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت الإمام الهادى والسؤال قلبي أنت إمام الهادى والسؤال قلبي يا أيها النبي والكوكب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. جمالك ما بسنين ما شافت بسنوعين أسر فؤادي وزد ودادي مدريد وجايا زين. جمالك ما بسنين ما شافت بسنوعين أسر فؤادي وزد ودادي مدريد وجايا زين. انت حبيبي أراك ألقاك وفرق بنداك طاجد بنظر إلي طاج عديم الجاه طاجد بنظر إلي طاج يا عديم الجاه. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. أبيضه بالقدين يا واسع العينين على ابتسامة ببقى علامة يا سيد الكونين. أبيضه بالقدين يا واسع العينين أهلا ابتسامة بقى علامة يا سيد الكونين. انت حبيبي أراك ألقاك وفرق بنداك طاج بنظر إلي طاج عديم الجاه طاج بنظر إلي طاج يا عديم الجاه. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من لا شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يعمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم قريب الشام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا وعفاد أصول المصطفى حتى نرى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كيف علم برفع الأسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكر شيئا يأخذ النسوانا وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المحاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقت بين فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Tabibi Qulubina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyambut bulan Ramadan, di situ ada disebutkan bagaimana keadaan seorang mukmin, keadaan bagi orang yang ingin menyambut bulan Ramadan. Disebutkan di situ, man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran.
bahwa barang siapa yang dia itu bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Ini bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini dimuliakan karena ada di situ ada satu malam, yang malam itu adalah malam dikabulkan doa dan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tahu kelebihan daripada bulan Ramadan itu dengan sebab satu orang yang menceritakan, yang memberitahu kepada kita, itu adalah sebabnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita bahagia saja masuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad kita yang saat ini berada di majelis ini. Karena dengan kebahagiaan kita berada di bulan Ramadan, maka jasad ini tidak akan dimakan oleh api neraka. Ini saja masuknya bulan Ramadan kita bahagia. Bagaimana dengan kita berada di bulan yang mana dengan adanya makhluk ini, semua alam yang ada di dunia ini maupun di langit ini itu ada. Dan adanya yang Allah berikan kepada kita daripada sebab nikmat, yang mana nikmat itu kita saat ini kita rasakan, itu adalah dengan sebab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak berbahagia menyambut akan bulan kelahiran dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja orang yang berbahagia menyambut bulan Ramadan diharamkan jasadnya, maka kita pun berbahagia menyambut bulan yang di situ lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita muliakan bulannya, bukan karena bulan itu menjadi mulia, tapi karena ada satu hari atau satu malam yang mana malam itu berada di bulan itu, yaitu adalah malam Lailah Maulidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang di situ dilahirkan akan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan yang lainnya. Tidak ada namanya Isra dan Mi'raj kalau bukan karena malam itu, yaitu bulan Lailah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan adanya malam lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj pun tidak ada. Begitu juga dengan adanya tahun baru Hijriyah. Tidak ada di situ dikatakan Al-Muhajir, tidak ada di situ katakan bulan hijrah. Tidak ada. Kenapa? Kalau tidak ada bulan atau tidak ada malam, yang malam itu adalah malam lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada namanya kita mengenal tentang bagaimana kita itu berada di satu tempat mustajab doa, ya, kalau tidak ada di situ Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akan kita, maka dengan sebab inilah kita berbahagia, kita senang. Malam ini kita lihat semuanya, tidak ada yang di dalam kita ini kesedihan, muka-muka sedih. Walaupun di rumah itu dalam keadaan sumpek, walaupun itu di dalam rumah kita berada di rumah sana, kita berada di dalam kegalauan, tapi datang ke sini, datang kita ke tempat ini, semuanya dalam keadaan berseri, semua keadaan dalam wajahnya dalam keadaan senang. Kenapa? Karena kita saat ini berada di dalam satu haflah, di dalam satu pesta, yang pesta ini adalah kita ada mengagungkan, kita memuji akan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat wajah-wajah yang indah-indah ini. Adik-adik kita, anak-anak kita yang mereka mengeluarkan suara yang indah, yang mana mereka melantunkan akan pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harapan kita mudah-mudahan yang mereka keluarkan daripada pujian kepada Nabi itu pun akan menjadi satu kekuatan, yang mana kekuatan itu akan merubah diri mereka menjadi orang yang bertambah cinta lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini namanya pesta, maka ada tampil beda.
Biasanya kalau kita mau tampil di satu perlombaan, maka kita memakai kostum yang indah, dengan pakaian yang indah, dengan barisan atau barisan atau bagaimana bentuk daripada kita main dan tampil di hadapan juri. Semuanya itu sudah kita persiapkan dengan maksimal. Itu untuk perlombaan. Itu untuk satu hadiah yang hadiahnya itu mungkin beberapa jam akan habis. Tapi pada malam hari ini kita tampil di hadapan Allah. Kita tampil di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampil beda. Yang anak-anak kita memakai baju gamis, setelah itu dia memakai akan kain sorban, yang mana semuanya itu adalah ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan anak-anak kita yang memukul terbang. Ya. Walaupun gulungannya agak sedikit tapi insya Allah nanti malam Jumat yang akan datang akan lebih rapi lagi, ya kan? Coba kita lihat anak-anak kita sangat indah sekali, sangat tampan lagi, apalagi kayak misalnya Fadil, ya kan, kayak Cristiano Ronaldo itu yang pakai imamah yang itu kan tampan sekali, indah sekali. Guru tidak, bagaimana ini saya belum sanggup. Kesanggupan itu datang dari Allah. Kita saat ini adalah ingin mengagungkan baginda Nabi. Saat ini kita ingin bersyukur tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa kita ini berada di dalam satu golongan, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah merubah kita, Allah menjadikan kita lebih baik daripada yang biasanya. Itu yang harapan kita semuanya. Dan inilah dasar kita bahagia pada saat ini. Dan kenapa kita memperingati hari kelahiran Nabi? Maka timbullah akan satu ayat yang mana ayat ini menceritakan bagaimana kita berada di alam kiamah, berada di alam di mana di situ tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Di yaumil qiyamah, di saat yang mana goncangan yang sangat dahsyat, disebutkan di dalam Al-Quran, yaumal yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu, yaumul qiyamah, orang pun akan lari daripada saudaranya, wa sahibatihi wa banih, dan begitu juga sahabat-sahabat akan lari daripada sahabatnya yang dulunya di dunia dia bersahabat, bahkan dikatakan sahabat qarib. Di yaumil qiyamah, persahabatan itu pun akan hilang ketika berada di yaumil qiyamah. Semua akan sibuk dengan diri mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka berada di suatu keadaan yang keadaan itu matahari di atas ubun-ubun mereka. Satu jengkal saja, saking panasnya sehingga mereka pun mengeluarkan keringat dan sampai membanjiri, akan sampai menenggelamkan akan badan mereka. Ini yang terjadi di yaumil qiyamah. Semua akan sibuk dengan diri mereka masing-masing, dan mereka memohon kepada Allah. Yang satu datang kepada nabinya meminta tolong, ya Rasul, ya Nabi, tolong kami sebagai umatmu. Maka kata Nabi itu, saya pun tidak sanggup untuk membantu kalian. Datang lagi beberapa umat datang ke nabinya lagi. Mereka pun dengan jawaban yang sama, bahwa Nabi mereka tidak sanggup untuk menolong mereka. Ketika Nabi menjawab akan jawaban itu, semuanya berbahagia, semuanya senang, semuanya mereka itu tidak ada lagi pikiran bahwa mereka akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi paling sibuk nanti di yaumil qiyamah, menolong umatnya di sana, menolong umatnya di sana, menolong umatnya, semuanya ditolong oleh Nabi. Dan sampai pada waktu ketika Nabi Muhammad SAW sujud, dan Muhammad ketika Allah meminta atau menyuruh untuk meminta, apakah Nabi Muhammad minta kemegahan, kemewahan? Apakah ketika Nabi Muhammad disuruh untuk berdiri daripada sujud, kemudian Nabi Muhammad disuruh untuk meminta, apakah Nabi Muhammad meminta akan harta, kekayaan, dan semua kenikmatan dunia ini?
Tidak. Wahai hadirin, permintaan yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meminta la arda wahidan min ummati dakhala jannah dakhala nar. Ya Allah, masukkanlah umatku ke dalam surgamu, dan aku tidak akan senang kalau ada satu orang pun dari umatku masuk ke dalam api neraka. Inilah seorang nabi, inilah seorang rasul yang kita peringati hari kelahirannya pada malam-malam ini. Sampai di dalam surah Ad-Duha pun mengatakan, wala sawfa yu'tika fatardha. Maka Nabi katakan la arda ahadan min ummati, saya tidak ridha kalau ada satu umatku akan masuk ke dalam neraka. Itu yang Nabi perjuangkan untuk kita. Maka kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah kabulkan doanya Nabi Muhammad. Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad satu khususiat, satu kespesialan, yang mana ini adalah diberikan kepada kita. Apakah kita seorang umat Nabi sudah memiliki keberuntungan dengan kita dijadikan umat Nabi, dan kita memiliki umat atau memiliki Nabi yang Nabi itu tidak pernah melupakan kita sampai di akhir hayat beliau, sampai Sayyidatuna Fatimah, putri daripada Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad dalam sakaratul maut, dalam keadaan dicabut oleh Allah, akan dicabut roh beliau daripada jasad beliau, apakah ada terucap bahwa beliau ingin menyelamatkan diri sendiri? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada lisan beliau akan satu kalimat, ummati, ummati, ummati. Di dalam keadaan sakaratul maut, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan yang mana tidak ada pikiran yang lain kecuali ingin mengharap akan syafaat, akan ridhonya Allah, tapi ada satu pikiran yang masih beliau pikirkan, bahwa ummati, 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 kata beliau. Memikirkan akan kita, wahai hadirin dan hadirat, selalu menyebut nama kita, hadirin dan hadirat, bahwa kita ini di akhir hayat Nabi masih menyebut nama kita, dan Nabi Muhammad SAW masih ingin supaya kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang lahir pada bulan-bulan, ya, ini Nabi yang lahir pada malam-malam ini. Ini Nabi yang selalu memikirkan kita. Memang pantas kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi. Dan memang pantas kalau kita bersyukur bahwa kita ini sudah digolongkan dalam satu umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang ini apa yang kita kerjakan, ini apa yang kita korbankan, ini tidak sebanding dengan apa yang telah Nabi lakukan kepada kita. Semuanya yang Nabi lakukan kepada kita itu nilainya lebih daripada yang kita korbankan pada malam hari ini. Apa yang kita makan, kemudian apa yang telah kita rebutkan, itu semuanya adalah pengorbanan dari kita. Dan insya Allah tidak akan ada sia-sia namanya yang kita berikan kepada umatnya Nabi. Sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun amal kita, sekecil apapun yang kita lakukan kepada umat Nabi, maka itu tidak akan ada namanya sia-sia. Insya Allah semua apa yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang dia berbuat sekecil apapun, maka Allah pun akan melihat perbuatan yang kecil itu. Inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Nabi, di dalam perjuangan Nabi, ada orang-orang yang berjuang bersama Nabi.
Salah satunya adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Yang mana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini adalah seorang wanita yang dikatakan juragan, dikatakan saudagar kaya, dikatakan sultan, dikatakan yang saat ini adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Sampai-sampai karyawannya pada saat itu untuk menjualkan dagangan daripada Sayyidatuna Khadijah Kubra sangat banyak sekali. Tapi beliau ini pun merelakan akan hidup beliau dari kekayaan, dari kemewahan, dari enaknya hidup dengan harta, menikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang beliau miliki dikorbankan untuk Nabi, diberikan untuk Nabi, sampai-sampai pada saat itu bahwa Nabi berada di dalam satu kondisi ekonomi yang sangat-sangat prihatin, dan Sayyidatuna Khadijah pun merasakan semuanya itu. Adakah yang merasakan bahwa pada saat Nabi itu berada di dalam keadaan yang mana Nabi itu mengikat akan satu batu di perut beliau, yang mana beberapa hari tidak ada api yang menyala di dapur mereka? Itulah perjuangan Nabi untuk kita. Itulah perjuangan Nabi untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kita bacakan munakib beliau. Dan ini adalah salah satu mengabulkan nazar daripada acil kami, yaitu acil mama nenek Rere, yang bernazar harapannya mudah-mudahan anak beliau, ya, anak beliau dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang insya Allah sukses dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan anak beliau juga diberikan akan satu kemuliaan, satu kemudahan di dalam mencapai akan kebahagiaannya di dunia maupun insya Allah nanti di akhirat. Jadi inilah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, orang yang membantu Nabi, orang yang membimbing Nabi, orang yang menjaga Nabi, orang yang mengorbankan untuk Nabi. Maka kita pantaslah sebagai umat Nabi bersyukur atas semua yang telah Nabi berikan kepada kita. Kita korbankan harta kita untuk memperingati Maulid Nabi. Ini tidak ada sedikit, artinya masih kecil daripada bandingan yang telah Nabi korbankan untuk kita. Saya yang hartanya yang pas-pasan saja masih ingin memperingati Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi. Sampai kita lihat ada jamaah kita yang setiap tahun istiqomah memperingati Maulid Nabi. Coba lihat kita, Nenek Ancah mungkin ada di sini. Itu setiap tahun tidak pernah absen memperingati Maulid Nabi, sampai-sampai beliau pun berjalan kalau ada acara di mana beliau berjalan kaki. Saking semangatnya beliau. Itu yang kita contoh, itu yang kita inginkan, supaya inilah kecintaan, yang mana kecintaan itu bukan dengan sebab siapa-siapa, tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan beliau pun dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau pun diberikan semangat untuk bisa nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inilah yang kita harapkan Bapak dan Ibu semua. Timbul cinta kita kepada Allah. Timbul cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita di penghujung daripada acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malam Jumat yang pertama di bulan Rabiul Awal, dan ada beberapa malam lagi, dan ini sudah beberapa malam telah kita lewatin, dan insya Allah beberapa malam sampai kepada malam yang 40 malam kita akan terus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ini adalah ingin supaya kita membuktikan bahwa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bahwa kita ingin supaya anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad. Mereka akan tahu, oh ini bulan Rabiul Awal, ini adalah bulan kelahiran Nabi. Kenapa mereka tahu? Karena ada yang digantung di majelis ini. Itu yang ingin supaya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat. Gantungan ini ada semua sebuah metode saja
Yang metode itu supaya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini tahu bahwa ini adalah bulan dilahirkannya nabinya, bulan yang dimana dilahirkan orang yang mulia di situ. Mereka sehingga mereka timbullah di hati mereka ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Nilai daripada gantungan ini tidak apa-apa. Mungkin di antara kita ada lebih kaya daripada ini, yang sanggup untuk membeli satu kotak daripada yang kita gantung. Tapi bukan itu yang kita harapkan, tapi ini ada sebagai metode, sebagai cara untuk mereka mengenal Nabi Muhammad. Begitu juga dengan penyair-penyair ini. Saya pilih orang-orang yang memang orang tuanya sudah berada di majelis. Jadi mereka ini tambah semangat lagi bahwa anak mereka itu bisa melantunkan syair-syair memuji akan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan yang pemukul terbang. Ini adalah semuanya adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, didatangkan ke sini untuk supaya bisa memuji akan Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harapan kita yang mana ini adalah harapan kita panjatkan di bulan Rabiul Awal, dan kita berada di satu majelis yang di sini majelis adalah dipuji akan Nabi Muhammad, diagungkan akan Nabi Muhammad, dimuliakan akan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan adanya kita hadir di sini, mudah-mudahan dengan adanya kita duduk di sini, mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersalawat, mari kita bermuji, mari kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kita istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan adanya kita memohon ampun dengan segala dosa yang telah kita lakukan, dengan segala dosa apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan segala dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, 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 Astaghfirullah Rabbal Baraya, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Sayang, kami mengangkat kedua tangan ini ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang telah kami kerjakan sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang telah kami kerjakan yang kami anggap kecil, tapi engkau yang di sisi engkau adalah dosa besar ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang setiap hari berdosa, hamba-Mu yang selalu berdosa, hamba-Mu yang telah penuh dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
Hanya kepada Engkau kami meminta. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah kami kerjakan maupun yang belum kami kerjakan ya Allah, dengan keadaan khilaf kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami kepada sesama manusia ya Allah, dan dosa kami kepada Engkau ya Allah. Kami di hadapan manusia banyak dosanya. Kami di hadapan Engkau ya Allah banyak dosanya. Apakah dengan dosa ini kami akan menghadap Engkau ya Allah dalam keadaan banyak dosa ya Allah? Ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, mereka adalah anak-anak kami. Mereka adalah anak-anak kami yang mereka itu adalah akan menjadikan nanti ketika kami berada di alam kubur, mereka lah yang mendoakan kami. Mereka lah yang akan mengirimkan akan doa-doa untuk kami di alam kubur ya Allah. Ya Allah, anak kami, ampunilah dosanya, dosa-dosa mereka ya Allah. Walaupun mereka menyakiti hati kami, walaupun mereka membuat kami menangis, walaupun mereka anak-anak fakir, hamba-Mu yang tidak memiliki akan kekuatan, hamba-Mu yang tidak memiliki akan kemampuan, maka ini akan menjadi bukti ya Allah, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Walaupun Engkau mengatakan itu adalah usaha itu ada sia-sia, tapi insya Allah kami yakin semua apa yang telah kami lakukan ini, mudah-mudahan harapan kami bahwa Engkau tidak akan menjadikan ini sia-sia ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampunilah dosa istri kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon ya Allah, berikanlah umur yang panjang kepada kedua orang tua kami. Sehatkan badan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berikan keberkahan dunia dan akhirat ya Allah. Inilah doa yang selalu kami panjatkan ya Allah setiap hari, setiap 5 waktu ya Allah, setiap di dalam sujud kami ya Allah, kami mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Engkaulah menjadi saksi bagi kami ya Allah. Engkaulah jadi saksi nanti bahwa kami adalah hamba-Mu yang mendoakan kedua orang tua. Ini adalah usaha dari kami ya Allah. Ini adalah usaha dari kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya doa yang kami panjatkan ini, Engkau memberikan apa yang kami minta ini, dan Engkau kasihkan apa yang kami minta ini kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat Maulid Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat orang-orang yang hadir di majelis Nabi Muhammad, kami memohon ya Allah, berkahilah kami ya Allah, di dunia kami dan di akhirat kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah. Berikan ke ya Allah kepada kami ya Allah akan kemampuan, kemudahan kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Berikanlah tambah cinta lagi kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami sekurang-kurangnya untuk bisa mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kita
di dalam tangisan kami memohon ini ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Ampunilah jiwa dan raga kami ya Allah. Ampunilah keadaan kami ini ya Allah. Ketidakmampuan kami, ketidakdayaan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Inilah doa dari kami. Ini adalah doa dari kami dan ijabah dari Engkau. Kami memohon ya Allah, yang hadir di acara maulid ini ya Allah, mudahkanlah mereka untuk bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk bisa menunaikan ibadah umrah ya Allah. Ya Allah, jasad yang saat ini berada di majelis ini ya Allah, lisan yang nanti akan menjawab talbiyah ketika masuk ke kota Mekah ya Allah. Jasad yang saat ini berada di majelis ini ya Allah, nanti akan tawaf mengelilingi akan Ka'bah dan mengumandangkan akan doa-doa ya Allah. Jasad yang hadir pada saat ini nanti akan berada di tempat mas'a yang akan sa'i antara Safa dan Marwah dan akan mengucapkan doa-doa ya Allah. Jasad yang mana saat ini berada di majelis ini ya Allah, nanti satu saat jasad ini akan wukuf di padang Arafah ya Allah dan meminta kepada Engkau ya Allah. Dan jasad yang saat ini hadir di majelis ini ya Allah, mudahkan untuk kami bisa jasad ini untuk bisa nanti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan jasad ini akan melempar akan jamarat ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon ya Allah, ketika Engkau akan memanggil kami di dalam sakaratul maut, maka mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu nanti apakah keadaan kami akan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah atau kalimat yang lain akan terucap dari lisan ini ya Allah. Maka doa yang kami panjatkan malam hari ini, berikan kami husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, nanti di alam kubur ya Allah, tempat yang sangat gelap, tempat yang tidak ada teman, tempat yang sepi, tempat yang mana binatang-binatang akan memakan daging-daging kita saat ini, tempat yang mana tidak ada lagi pertolongan daripada teman, sahabat dan yang lainnya. Di alam kubur kita akan didatangi munkar dan nakir. Para malaikat itu akan memananyai kita dan akan menyiksa kita. Jasad yang berada di liang lahat akan terjepit dengan tanah yang sangat sempit. Jasad yang terbaring di liang lahat berada di satu tempat yang gelap. Maka kami memohon di malam ini ya Allah, luaskan nanti kubur kami ya Allah, luaskan nanti kubur kami ya Allah, luaskan nanti kubur kami, berikan cahaya yang terang benderang di alam kubur kami ya Allah. Ya Allah, nanti di yaumil qiyamah kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami, istri kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah di surga-Mu ya Allah, dan
jamaah majelis ini ya Allah, kumpulkan nanti sebagaimana Engkau kumpulkan di dunia ini di satu tempat ini ya Allah. Maka kami memohon ya Allah, kumpulkan kami ya Allah nanti di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mengabulkan nazar daripada Nenek Rere, salah satu karamat Siti Khadijah Al-Kubra, bahwa beliau adalah salah satu ada orang yang mana pada saat itu mempunyai akan satu cita-cita, akan satu harapan. Harapan itu adalah mudah-mudahan dikabulkan akan hajat-hajat beliau. Maka orang ini pun berada di satu tempat di sekitar makam daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra selama 40 hari. Dan dengan apa yang telah dilakukan, dengan berkat, dengan bertawasul kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, maka Allah pun mengabulkan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan hajat daripada acil kami Nenek Rere. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, disehatkan badan. Mudah-mudahan apa yang beliau korbankan, apa yang beliau berikan kepada kita semuanya ini dijadikan amal jariah buat beliau, dan mudah-mudahan setiap makanan yang kita masuk ke dalam perut kita menjadi energi, menjadi tenaga yang kita gunakan untuk ibadah, dan insya Allah semua pahala yang kita dapat itu disampaikan kepada acil, dan mudah-mudahan itu semuanya akan menjadi menjadi apa yang telah mereka korban, balasan daripada apa yang beliau berikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita baca Fatihah untuk yang malam ini menyumbang makanan, yaitu acil Nenek Rere, dan juga yang menyumbang akan gantungan Pak Sapri dan keluarga besar beliau, dan juga ada beberapa yang menyumbang telur. Mudah-mudahan semua apa yang dikorbankan untuk Maulid Nabi ini, mudah-mudahan semuanya diganti dengan balasan, dengan gantian yang lebih banyak daripada yang dikorbankan, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk anak-anak kami yang mempersiapkan tempat ini, Dafan, Heri, Mas Imam, kemudian Mas Dio, kemudian lagi ada beberapa ya yang mempersiapkan tempat ini dari pagi sampai sore tadi. Ya, mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhirat, sebagaimana mereka mempersiapkan akan tempat ini, dan sehingga kita pun berbahagia pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang mereka minta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan begitu juga dengan yang akan nanti setelah saya acara ini yang membersihkan tempat ini, yang merapikan tempat ini dan berkhidmah kepada saudaranya di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya, Allah memberikan apa yang dimintanya, Allah memberikan apa yang diinginkannya, dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, mudah-mudahan
Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini dan juga yang menonton acara ini dan yang membantu dakwah ini, PKTV dan juga tim-tim media kami, tim-tim media daripada Majlis Nuruddin, mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat kita semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah untuk hajat saya, hajat istri saya dan hajat daripada anak-anak saya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan apa yang saya inginkan, apa yang saya inginkan daripada keluarga mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Al-Sofa diberikan kemudahan untuk berangkat ke Tarim dan bisa masuk ke Darul Zahra dengan keadaan selamat dan dalam keadaan mudah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa firatan badal maut. Allahumma wa'in alina fi sakratil maut wa najata minan nar wa la fa'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.